ସବୁବେଳେ ବିଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଛି। ଇଏ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖୀ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ରରେ କହୁଛନ୍ତି କାଳେ ବର୍ଷନ୍ତୁ ପର୍ଜନ୍ୟ ପୃଥିବୀ काले वर्षन्तु पर्जन्य पृथिवी शस्यशाली। पृथिवी शस्यशालिनी हो समस्ते शांति रे खाई पी शांति रे बंचन्तु। ये होची सनातन धर्मर आउ एक शांति प्रार्थना। आमर गीतांकर जन्म पूर्वर जो उपनिषद सब थिला तारि भितर गोटे कठोपनिषद बोली गोटे उपनिषद थिला जहाकू स्वामी विवेकानंद से समग्र पृथ्वी रे बुली से कथा को प्रचार करते कहते से मंत्रटी थिला अयोवेति निज परम गणनां लघु चेतसाम उदार चरित्र नान्तु वसुधैव कुटुंबकम। पृथ्वी होउची आमर गोटे परिवार। आपण माने ये कथा को अनुभव करिवार समय आसी। आज आम देश भितर युद्ध लगी, हिंदुस्तान पाकिस्तान युद्ध लगी किंबा चीन भारतर युद्ध लगी, युद्ध लगी अमेरिका ईरान इस्राएल युद्ध लगी। किंतु से युद्धर परिणाम होची आमे समस्ते भोगुछु। आमे समस्ते आतंकित। पेट्रोल डीजेल गैस ये सब मिलिबो कि ना एवं आमर अत्यावश्यक जो खाइबा तेल ठारू ऋण पर्यंत सबगुड़िकर मूल्य वर्धित होछि। तेरे युद्ध जाइंकरी कोठी लगी आम देश कहीं ये सब असुविधा हो। केवल आम देश नुहे यही पृथ्वीर सबु देश रे ये युद्धर प्रभाव पड़े। एठू बुझिबे ये पृथ्वी होउची आमर गोटिए परिवार। समस्ते समस्तंग सहित संबंध रखी आगु को जीवे ये होउची आम शास्त्रर एक वास्तववाद चिंताधारा। यहीटा मोर सेटा तार एक कथा कहिबा पूर्वरु समस्ते चिंता करिबा उचित। सबु देश सहित आमर संपर्क रही। आम देश सहित सबु देशर संपर्क मध्य रही। तेबे सज्जन आमे विभिन्न मंदिर गढ़ुचु। विभिन्न मंदिर रे विभिन्न देवी देवता मान को आमे पूजा करूँ। तो
ଧରନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ପୂଜା ହେଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ, ଆଉ କେଉଁଠି ପୂଜା ହେଉଛନ୍ତି ରାଧାକୃଷ୍ଣ, କେଉଁଠି ତାରିଣୀ, କେଉଁଠି ଜଗନ୍ନାଥ, କେଉଁଠି କ'ଣ ସବୁ ପୂଜା ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁ କଥାଟା ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱ ଭିତରେ ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ନାରାୟଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ବିବାହ ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସହଧର୍ମିଣୀ ହେଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସମୁଦ୍ରରୁ ଜାତ ହେଇଛନ୍ତି, ଏଇଭଳିଆ ପୌରାଣିକ କଥା ଆମ ଭିତରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କିଏ? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଉଛନ୍ତି ସଦା ଯିଏ ଯେଉଁଠି ସଦାଚାର ରହିଛି, ଯେଉଁଠି ସେବା ରହିଛି, ଭକ୍ତି ରହିଛି, ସେଇ ଘରେ ବା ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଚିତ୍ରଟିଏ ଦେଖିଥିବେ, ଅନନ୍ତ ଶଯ୍ୟା, ଗୋଟେ 7 ଫେଣିଆ ନାଗ ଉପରେ ବିଷ୍ଣୁ ଶୟନ କରିଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଦ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ସରସ୍ୱତୀ ବୀଣା ବାଦନ କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ବା ଚିତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ନିଶ୍ଚୟ ଥିବ। ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ବି ଦେଖିବେ ଏ ଚିତ୍ରଟି ଅଛି। ଏବଂ ସେଇ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ନାଭି କମଳରେ ବ୍ରହ୍ମା ଯୋଗ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଛନ୍ତି। ଏଇ ଚିତ୍ରଟିକୁ ଯଦି ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ, ତାହେଲେ ବି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଇଏ ଜଗତଟା କେବଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ କିଏ? ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ସବୁଜିମା, ତାକୁ ଆମ ଗାଉଁଲି ଭାଷାରେ କହୁଛୁ ଧାନ କିଆରୀ। ଆମ ଚାଷ ଆମ ବାସ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ଆମ ଧାନ କିଆରୀ ବା ଚାଷ ଜମି। ଇଏ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର କିଏ? ସେ ବୀଣା ବାଦନ କରୁଛନ୍ତି। ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଯେତେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ସବୁ ଅଛି, ଏଇମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ଆପଣ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର କରିବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର କରିବେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇ ଖାଇବାକୁ ମାଗିବେ, ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ପାଠ ମାଗିବେ। ସିଏ ମନ୍ଦିର ପାଠ ଦେଇପାରିବନି, ନା ଏ ମନ୍ଦିର ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିବ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମର ଦରକାର ଭାତ ଡାଲି ତରକାରୀ, ବା ଆମର କିଏ ରୁଟି ଖାଉଛି, କିଏ କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି, କେଉଁ ଦେଶ, ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଯେଉଁ ଫଳ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଆମେ
ये बेलगड़िया ग्रामर ये ग्राम को आम तो 78 मसीह बोधे आइल 78 मसीह ये जावत बेलगड़िया ग्रामवासी मान सहित बलियार संपर्क सबुबले अटूट आउ अक्षुण्ण रही आसी मुझे ये बेलगड़िया ग्राम को आसी किंतु बेलगड़िया ग्रामटी को मु पूरा देखी न खाली शुणे पुष्करिणी अच्छी तार चारि पाखरे घर गुड़िक अच्छी ये कथाटा मु शुणी किछि अंश मध्य मु देखी किंतु आज गोटे सौभाग्यर दिन सरू रास्ता हो कि ओसारिया रास्ता हो आज आपण मानकर गाँ टी आमे संपूर्ण भाव में परिक्रमा कले से परिक्रमा समय गोटे कोइली बोबेला मुझे अरे आम आड़े कोइली बोबेले ना हाँ बोबेले आपन देखंतु कोइली सबुबेले अछि किंतु बसंत ऋतु रे जेतबेले आम्र पलव बौल जेतबेले आंब फल सृष्टि हुए सेतिकी बेले कोकिल बोबाए यही जो धाराटी आज पर्यंत रही आज पर्यंत रही ये पर्यंत परिवर्तन होना यही होती लक्ष्मी प्रतीक आपण मान गाँव शिव मंदिर थी शिव मंदिर रे आपण बेलपत्र चढ़ई पुओ झील निजर माने कामना ताको सुस्थ जीवन कामना कर सी बिल पत्रटी पुणी होता है माने से बिल पत्रटी हो तार रूपटी हूँ 3टी बेलपत्र माने 3टी त्रिशाखा बेलपत्र बोली कह से जो बिल फलटी फले आमर मंगलाष्टक अवधान माने गाँती लक्ष्मी बिल्ल बने कदम्ब कुसुमे तेणु लक्ष्मी बिल्ल बनरे था किंतु आम ग्राम हो जेकोसी ग्राम हो बिल बन कौटी ना जदि थिब से गोटे काम हाँ ये गाँव ना से गाँव थी अभिषेक बेले से बेल गछटी आमर मन पड़ो आम जाकि बेलपत्र चढ़े सी पुणी त्रिशाखा बेलपत्र ये बेल पुणी गोटे स्वतंत्र औषध भगवान गीतार कहले मु शस्य मु औषध अहं क्रतुरहं यज्ञ स्वाधाय महमौष मु हूँ शस्य श्यामला जहाँ को आपण मैंने खाई बंचुंट आमे खाई बंचुचु केवल मनीष नुहे ये जगत रे काऊ कोइली ठारू पिंपुड़ी जंदा पर्यंत ये जो गछ गुड़िक आप देखुं ये गछर भी गोटे खाद्य अच्छे जी जो प्रकार खाद्य खाऊं
सी होउचंती लक्ष्मींकर प्रसाद। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଏଇ ଉତ୍କଳ ଖଣ୍ଡରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର କୂଳରେ କଳ୍ପବଟ ମୂଳରେ ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ପୂଜା କରୁ ବା ଯାହାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯାଉ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ। ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମୂଳ ଅକ୍ଷରଟି ହେଉଛି ଜ। ଜ କହିଲେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ। ତେବେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ନାମ ହେଉଛି ଜନାର୍ଦ୍ଦନ। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ଜନାର୍ଦ୍ଦନ। ଆଉ ଗଟି ହେଉଛି ଗୋବିନ୍ଦ, ନାଟି ହେଉଛି ନାରାୟଣ, ଥଟି ହେଉଛି ପଦାର୍ଥ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଚାରୋଟି କଥା ଭିତରେ ସମଗ୍ର ଜଗତଟା ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ଏ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ କାଠରେ ତିଆରି କ'ଣ ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ତତ୍ତ୍ୱଟାକୁ ଯଦି ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଜାଣିବେ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିବେ ଆମ ପାଖରେ ବି ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛି। ଜ କହିଲେ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଜନମାନଙ୍କୁ ଯିଏ ମାନେ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଯୋଗାଏ। ଆପଣମାନେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ବା ଯୁବକମାନେ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି, ପୁଅ ଝିଅମାନେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲୁ କି ବାପ ମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ? ଆପଣ କେବେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ଛୁଆଟା ଜନ୍ମ ହେବ, ମୋ ଛୁଆଟା ଜନ୍ମ ହେବା ମାତ୍ରକେ କ'ଣ ଖାଇବ, ଏମିତି ଏକ ଖାଦ୍ୟଟାକୁ ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେମିତି ସେ ଖାଦ୍ୟଟା ସେ ହଜମ କରିପାରିବେ? ତାହେଲେ ଏଇଥିରୁ ବୁଝିବେ, ପିଲାଟା ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ମାତୃସ୍ତନରେ ଯେଉଁ କ୍ଷୀରଟି ସେ ଦିଅନ୍ତି, ତାକୁ କିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ? ସେଇ କ୍ଷୀର ହେଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ସେଇ କ୍ଷୀରକୁ କୁହାଯାଇଛି ଅମୃତ। ଯଦି ମାର କ୍ଷୀର ହେଉନି, ତାହେଲେ ଗୋମାତାର କ୍ଷୀର ଆପଣ ଖାଇବେ। ତେଣୁ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଶବ୍ଦ ରାତି ପାହିଲେ ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦ ଅନେକ କୁହନ୍ତି, ଆମେ ବି କହୁଛୁ ହେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ। ମଧୁସୂଦନ କୃଷ୍ଣ ବାସୁଦେବ এই ওড়িশার জনে মহাপুরুষ সে মধ্যে লেখিলে, ওম কৃষ্ণ মধুসূ ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ଏ କଥାକୁ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତନ କରିବେ। ଆମେ ଖାଲି
जगन्नाथ कहले जे हिंदू देवता जेहेतु हिंदू माने पूजा करुछन तेणु अन्य माने कही दौरान यहाँ हिंदूर देवता किंतु ज कहिले जनार्दन ज कहिले ज्योति ज्योतिटी कौन प्रथम ज्योति होउचंती सूर्य जहांकर ना होउसी बिरंती नारायण आकाश रे जेतबेले बिरंती नारायण उदय हुअन्ति सेतेबेले आमे सूर्यंक शक्ति रे सबु किछि कर्म करू आपण माने एबे शुणुथिबे पेट्रोल डीजेल इत्यादि जेतेबेले सरी सरी आसुची सूर्यंक किरण रे गाड़ी चलिबो चलिलानी मध्य तेणु सूर्य होउचंती आमर प्रथम देवता ता पूर्व कौनसी देवता कौठी नथिले जो पृथ्वी रे आमे बास करूचु आमे एथि बेलगड़िया रे अछु किए बॉम्बे रे अछि कि अमेरिका रे ये पृथ्वी जन्म हेची सूर्यंक ठारू ये पृथ्वी की धारण करिसंती सूर्यंकर महाकर्षण शक्ति तेणु आमे सूर्य को कहू हे धर्म देवता धर्म माने कौन ये हिंदू मुसलमान ख्रिस्टियान बौद्ध जैन ये सब अलग कथा आपको सब मनीष माध्यम से भगवान सृष्टि कर मनीष माध्यम सृष्टि कर धर्म शब्दर अर्थ होती जीए आमको धारण करे से धर्म जीए आमको पालन करे से होती धर्म तेणु आमे ताकू मूलरू बुझीबा आमको धारण करिथिला किए सी होउचंती आमर माँ जननी जी आमको पालन करथिले सी किए सी होउचंती आमर आमे जानको कहूचु बापा जी आमको सहयोग करथिले सी किए आमर प्रत्येक काम आमको जी सहयोग करन से किए करन आमे कहू भाई बंधु कुटुंब भाई पुणी बंधु पुणी कुटुंब ये किए ना मोर एते भाई तार एते बंधु तार एते कुटुंब एगुड़ाक सब बाह्य कथा केही कहार नुहंती ये पृथ्वी रूपक रंगमंच रे आमे समस्ते जड़े जड़े अभिनेता अभिनय करियाकू आसीचु अभिनय सैले आम घर को आमे फेरी सेथिपाई आम कवि माने लेखिले केही रहिला रहिले Yeah.
78 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲି, ଯିଏ ମୋତେ ଆଣିଥିଲେ ସେ କ'ଣ ଆଜି ଅଛନ୍ତି? ସେତେବେଳେ ରାଧାକାନ୍ତ ବାବୁଙ୍କ ଘରେ ମୁଁ ବସେ, ଯେଉଁ ଇଏ ଗାଁର ମୁରବୀମାନେ ମୋତେ ଘେରିକିରି ବସନ୍ତି, କେତେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କ'ଣ ସବୁ ଚାଲେ। ସିଏ ଆଜି କାହିଁ? ଆଜି ଯଦି କହିବି ରାଧାକାନ୍ତ ବାବୁ ଆସ, ସେ କ'ଣ ଆସିବେ? ସେ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି? କୃଷ୍ଣବାବୁ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି? ସେ ଆଜିକିରି ମୋତେ ତତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ପଚାରିବେ, ସେ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି? ତେଣୁ ସେ ବି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ଯିବୁ, ଦୁନିଆରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ। ସେଥିପାଇଁ ବଳିଆ ଗୋଟେ ଗୀତରେ ଲେଖୁଛି, ଏ ଘରେ ମା କୁଣିଆ 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 ଏଇ ଗାଁର ପୁଅଟି, ସିଏ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା 8ଟା ବେଳେ ହବ, ସେ ଯାଇ ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିବ। ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିଲି, ତୁ ବେଲଗଡ଼ିଆ ରବିଟି? ନା ଆଜ୍ଞା ହଁ। ବୋଲେ ତୁ ଏତେ ରାତିରେ କେମିତି ଆଇଲୁ? ନା ମୁଁ ମେଡିକାଲରେ ଥିଲି, ମେଡିକାଲରୁ ପଳେଇ ଆଇଲି। ଆଉ ତୁ ମେଡିକାଲରେ ଥିଲୁ, ମେଡିକାଲରୁ ପଳେଇ ଆଇଲୁ, ଆର ମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ପଳେଇ ଆଇଲୁ? ନା ଡାକ୍ତରମାନେ କହିଲେ ମୋର କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗ, ମୋର ଗୋଡ଼ଟା କଟା ହେବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଇଏ ଗୋଡ଼କୁ କାଟିବାକୁ ଦେବିନି, ମୋ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁଁ ପଳେଇ, ତେଣୁ ପଳେଇ ଯାଇଛି। ତେବେ ମୁଁ ପଚାରିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? କ'ଣ ଗୋଡ଼କୁ ଅପରେସନ୍ କରିବୁ ନା କ'ଣ? କହିଲା ମୁଁ ତ ଆଉ ଯିବିନି, ଆପଣ ମୋତେ ମାରନ୍ତୁ ପେଲନ୍ତୁ କୁଆଡ଼କୁ ପଠେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ କେବେ ଯିବି। ତେବେ ରାତିରେ ରହିଲା, ତାକୁ ବହୁତ ବୁଝେଇଲି ଏବଂ ସେ ପୁଣି ମେଡିକାଲକୁ ଆସି ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା କଲା, ତା ପାଇଁ ଏ ସେବକ, ଆମେ ତ ଡାକ୍ତର ନୁହେଁ କି ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଡାକ୍ତର ନୁହନ୍ତି କି ଏଲୋପାଥିକ ନୁହେଁ କି ହୋମିଓପାଥି, କେଉଁ କୂଳର ନୁହେଁ ଆମେ। ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଅମୋଘ ଅସ୍ତ୍ର ଅଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆଖିର ଲୁହ ଦେଇ ଆନ୍ତରିକତାର ସହିତ ଆମେ ସେଇ ବିଶ୍ୱକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ। ସେ ରାତିରେ ମୁଁ ଅନେକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ସେ ମେଡିକାଲକୁ ଆସିଲେ,
ଯେଉଁ ଡକ୍ଟର ନିମାଇ ଚରଣ ପରିଜା ଆଜି ବି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସେଇ ତାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା କରି କହିଲେ ତମର ରକ୍ତରେ କର୍କଟ ଜୀବାଣୁ ଅଛନ୍ତି, କ୍ୟାନ୍ସର ଜୀବାଣୁ। ତା ପରଦିନ ଯାଇକି ସେ ପହଞ୍ଚିଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ସାର୍ ମୋର ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ପରୀକ୍ଷା କଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ଆଉ ସେ ଜୀବାଣୁ ଆଉ ନଥିଲା। ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଅନେଇକିରି କହିଲେ କ'ଣ କାଲି କ୍ୟାନ୍ସର ଜୀବାଣୁ ଥିଲେ ଆଜି କ'ଣ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲେ? ତମେ କିଛି ଔଷଧ ପତ୍ର ଖାଇଲ କି? ନା ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଔଷଧ ପତ୍ରକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି ଖାଇନି। କେବଳ ମୋର ଗୁରୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ମୁଁ ଫେରିଛି। ମୋ ଗୁରୁ କହିଛନ୍ତି ତୁ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଆଉ ଥରେ ଯା, ତେଣୁ ମୁଁ ଆସିଛି। ସେ ପଚାରିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଗୁରୁ କିଏ? ସେ ମୋ ନାଁଟି କହିଲା। ସେ ଡକ୍ଟର ନିମାଇ ପରିଜା କହିଲେ ଆମରି ଗାଁ କଥା ତୁ କହୁଛୁ? ଆମ ଗାଁ ପାଖରେ ବାବା ବଳିଆଙ୍କ ଆଶ୍ରମ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କଥାକୁ ଡକ୍ଟର ନିମାଇ ପରିଜା କହିଲେ। ସେ ଜୀବାଣୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? 2 ବର୍ଷ କି 3 ବର୍ଷ ସେ ପୁଣି ବଞ୍ଚିଲେ। ତାରି ଭିତରେ ବଳିଆ ଏଇ ଗାଁକୁ ଆସିଥିଲା, ବହୁ ଲୋକଙ୍କର ସମାଗମ ହେଇଥିଲା। ସେଇ ରୋଗରେ ସେ ଗଲା, କିନ୍ତୁ ଗୋଡ଼ କଟା ହେଇନି କି 2-3 ବର୍ଷ ତାକୁ ଆଉ କଷ୍ଟ କିଛି ହେଇନି। ଏହା କ'ଣ? ଏହା ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଶକ୍ତି ନାହିଁ ବସ୍ ତାହାରି ଶକ୍ତି ନାହିଁ ତାହାରି କାହାର ଏମିତି ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ନିୟତିର ବିଧାନକୁ ସେ ବିପରୀତ କରିପାରିବ। ଗୋଟେ ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁ। ସେ କଥାଟି ହେଉଛି ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ କଥା। ବଳରାମ ଦାସ ସିଏ ଥିଲେ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦିନେ ମାନେ ବଳରାମ ଦାସ ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ବଳରାମ ଦାସ ବଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ସେ କଥାଟାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ କଥାଟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସତ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ସେ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ କଥାଟି ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ। ସେ କଥାଟି ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଗାଉଁଲି ଭାଷାରେ ସେ ଲେଖିଥିଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଯେଉଁ ପଲଙ୍କ ଉପରେ ଶୟନ କରନ୍ତି, ମୁଁ ଦିନେ ଯାଇ, ମାନେ ବଳରାମ ଦାସ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦିନେ ଯାଇ ସେ ପଲଙ୍କ ତଳେ ଶୋଇଲି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବେ ଏ ଦେଶ ବିଶ୍ୱ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଟିକେ ଶୁଣିବି। ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ କବାଟ ଫିଟିଲା, ମୁଁ ଖଟ ତଳୁ ବାହାରିଲି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ, ଇରେ ବଳିଆ, ତୁ କୋଉଠି ଥିଲୁ? ନା ତମରି ଖଟ ତଳେ। ଆମରି ଖଟ ତଳେ ତୁ ବସିକିରି କ'ଣ କରୁଥିଲୁ? ନା ତମେ କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲ ମୁଁ ତାକୁ ଶୁଣୁଥିଲି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୋ ଉପରକୁ ବିଗିଡ଼ି ଗଲେ। ବିଗିଡ଼ିକିରି କହିଲେ, ତୁ
ମାନେ ମାନେ ଅପାନ୍ତରା ଗହୀର ଭିତରେ ତୁ ମରିବୁ। ବଳରାମ ଦାସ ନିଜେ ଲେଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ, ଜଗଜ୍ଜନନୀ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ କହିଲି, ମୁଁ କେବେ କୌଣସି ଗହୀରରେ ମରିବି ନାହିଁ। ନା କୋଉଠି ମରିବୁ? ମୁଁ ମରିବି ବୈକୁଣ୍ଠରେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ କଣ ତୁ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ମରିବୁ? ମୁଁ କହୁଛି ତୁ ଗହୀର ଭିତରେ ମରିବୁ। এইଭଳି ସେ କଥାଟିକି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ଆଜି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ଘରେ ଘରେ ସେ ପୁରାଣଟି ମାଣ ଯେଉଁଦିନ ବସେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଯେଉଁଦିନ ହୁଏ, ସେ ବହିଟି ପଢ଼ାଯାଏ। ସେ ତାପରେ ଲେଖିଲେ, ମୁଁ ଅନେକ ଦିନ ଗଲା, ମୁଁ ଦିନେ ଗୋଟେ ଗହୀର ଭିତରେ ଆସୁଛି, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରା ଦିନ, ମୋ ତଣ୍ଟି ଶୁଖିଗଲା, ମୁଁ ପାଣି ପାଣି ବୋଲି ଚିତ୍କାର କଲି, ପାଣି ଦବାକୁ କେହି ନାହିଁ। ମୁଁ ସେଇଠି ମୂର୍ଚ୍ଛା ଯାଇ ପଡ଼ିଗଲି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୂର୍ଚ୍ଛା ଯାଇ ପଡ଼ିଗଲି, ସେତେବେଳେ କେବଳ ସ୍ମରଣ କଲି, ହେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତନ କଲି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବୈକୁଣ୍ଠ ଛାଡ଼ିକିରି ମୋ ପାଖକୁ ଆଇଲେ। ମୋ ପାଟିରେ ପାଣି ଦେଲେ, ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଜେ ପାଣି ଦେଲେ। ହସିକିରି କହିଲେ, ଆରେ ବଳିଆ, ତୁ ପରା କହୁଥିଲୁ କାଳେ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ମରିବୁ ବୋଲି। ନା ହଁ, ନା ତୁ ଆହୁରି ବି ମିଛ କହୁଛୁ, ଗାଲୁଆମି ବାହାର କରୁଛୁ। ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉଠି ମରୁଛୁ? ନା ମୁଁ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ମରୁଛି। ନା ଇଏ ପରା ଗୋଟେ ଗହୀର, ଚାଷ ଜମିର ଗହୀର। ବଳରାମ ଦାସ କହିଲେ, ଅତି ଗାଉଁଲି ଭାଷାରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତମେ ଘଇଟା ମାଇପ ଦୁଇଟି ହଳକ ଯୋଉଠି, ବୈକୁଣ୍ଠ ତ ସେଇଠି। ପୁରା ଓଡ଼ିଆ, କଞ୍ଚା ଓଡ଼ିଆ ଗାଉଁଲି ଭାଷା। ତମେ ଘଇଟା ମାଇପ ହଳକ ଯୋଉଠି, ବୈକୁଣ୍ଠ ସେଇଠି। ତମେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଛ, ଆଉ ବୈକୁଣ୍ଠ ଲାଗେ ମିଳି ରହିଲା ଆଉ କୁଆଡ଼େ? ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ, ତତେ ଆଉ ପାରି ହବ। ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତର ଭଗବାନ। ଭକ୍ତିରେ ସେ ଆବିର୍ଭାବ ହୁଅନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଅନ୍ଧ, ସିଏ ସବୁଦିନ ଏମିତି ଭିକ୍ଷା ମାଗିବାକୁ ଯାଏ। ଇଏ ଚଗଲା ପିଲା ଗୁଡ଼ିକ କିଏ ତାକୁ ଟେକା ପକାଏ, କିଏ ତା ଯିବା ବାଟରେ କଣ୍ଟା ପକାଏ। ସିଏ କ'ଣ କରେ? ପିଲାଙ୍କୁ ଶୋଧେନି, ସିଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଶୋଧେ। ଇଏ ତମେ ମୋତେ ଜନ୍ମ ଦେଇ କେବଳ ସୋଦା ଖାଉଛ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଉପାଖ୍ୟାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଜୀବନର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଏଠି କୁହାଯାଇଛି। ଦିନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ସେ ଅନ୍ଧଟି ସବୁଦିନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋଧୁଛି, ମୋତେ ବି ଶୋଧୁଛି, ତାକୁ ଗୋଟେ କ'ଣ ଦେଇ ଦଉନା, ସେ ଖୁସି ହେଇଯାଉ। ନା ଆଚ୍ଛା ହଉ, ତୁମେ ମା, ତୁମ ଅନ୍ତର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଉ ମମତାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ତମ ମମତାଟା କେତେ
मुझे मूल्यांकन करें जदि गोटे अंध पुओं तमर एत दरदी तेरे आदि ताको मुझे गोटे सुना मुंडा ता जीवा बाटर नारायण थोड़े अंध चली सी सुना मुंडा दिता गोड़े बाजिला गोड़टा भी टे खंडिया है सी रागिकी पुणी लक्ष्मी नारायण को शोधिला ये सुना मुंडा को टेकिकी फोबाड़ा कहला ये खेचड़ चगला पिला गुड़ाक मत सही पार ना मो जीवा बाटर गोटे पत्थर मुंडा ये नारायण एवं लक्ष्मी को पचारे महालक्ष्मी तुम्हें जो पुओपाई एत व्यस्त हो ताकू किछि दियो बोली कहूथिल मु सुना मुंडाटा ताकू देइछि से कौन कला ये सुना मुंडा को पत्थर बोली भाभी ताकि से फिंगी देला आहुरी मत शोधिला तेणु सज्जन दिने लक्ष्मी पचा नारायण को कहले कहले प्रभु आपण जमा कहीं हसुना सब मुह को एमती कहीं बही नारायण कहले मत हस माइले मु हसबि ना सब केमती हसबे ना आप केत हसबे नारायण कहले मुझे कहबी मुझे कहबी यही लोकटा को मारी से रावण हो कंस हो जा हो आउ किसी लोक बाहरी पड़ी कहबी आमे ताकू रखी मुझा कहबी मारिया से कहे रखा मुझा कहबी रखी लोक मैंने बुलिकी कहे ताकू आम काली राति सुधा सफा कर मत से बेले हस ना तेणु सज्जन ये कथारू आपण माने कौन बुझिले ये जगत होची लक्ष्मी नारायणंकर संविधान क्षेत्र पृथ्वी भली आउ गोटे धाम ये जगत कौटी ना ये रही पवन अग्नि माटी चंद्रमार ज्योत्सना फलमूल पहाड़ पर्वत नद नदी समुद्र ये सब यही पृथ्वी रे चंद्र को जो मैंने जाइए से कहले चंद्रमा पाखे पानी पवन कि जी मंगल ग्रह को जाइए फेरी सी भी से तेणु गीतार गोटे श्लोक भगवान को उद्देश्य रे अर्जुन पढ़ी प्रणाम जन जितेबले आपण माने किछि प्राकृतिक विपर्यय आसुची बोली भाविबे से झड़ तोफान हो धूली झड़ हो बन्या हो महामारी हो सेतिकी बेले यही प्रार्थना देखो आपण माने गाइबे वायुर्जमग्नि प्रजापति आमो
ଗୀତାର 11 ଅଧ୍ୟାୟରେ ये श्लोकटी अर्जुन भगवान कृष्ण उद्देश्य पढ़ी आपण मानकर मन थी 19 मसीह गोटे महाबात्या आम ओडिशा को आसीला केते लोक से 10-15 मिनट भितर भसईदेला मारिदेला तार पूर्व मासरे ये सेवक को स्वप्न ये मंत्रटी कही जने प्रदान करते विपद आसूची यही मंत्र को समस्ते स्मरण कर अनंत प्रभा पत्रिकार मुझा लिखी किंतु ताकू आउ कहीं माने एते गुरुत्व देना किंतु जहाँ भी हो ये मंत्रर प्रभाव एक स्वतंत्र आपण ही पवन आपण ही अग्नि आपण ही समुद्र आपण ही पृथ्वी आपण होउचंदी मो बापा आपण होउचंदी मो अजा आपण होउचंदी मो गुरु आपण बिना ए दुनिया रे मोर कहीं ना सुंदर तुम शरण यही गाँटी जदि आम भाविबा वैकुंठ भाविबा कौन वर्तमान बा वैकुंठ रे परिणत होती भगवान भागवत कौन कहले मद्भक्त्या तत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद आमे वर्तमान एति बसिकी कौन कर एटी कौन ताश खेलुचु ना जुआ खेलुचु ना मद पिउचु ना कौन एटी करूचु एठी आमे भगवत कथा शुणुचु भगवान कर नाम करूचु से भगवान को कथा को आमे मुंडरे रखुचु मनरे रखुचु ताकू जीवन रे पालन करू तेणु वैकुंठ कौटी यही लक्ष्मी नारायण मंदिर यही प्रांगण होउची लक्ष्मी नारायण मंदिर धरतु ये मंदिर नहीं कि यही जो सत्संग यही जो महामिलन ये लक्ष्मी के जड़े नारी नारायण की जड़े पुरुष ये किए बही केते जन बही 2 जन मात्र बसी से 2 जन होती लक्ष्मी आउ नारायण पुरुष आउ नारी ये होती लक्ष्मी नारायण आमे जो परिवार रे समस्त गोटे गोटे परिवार अच्छी जो परिवार रे आमे जन्म ही सी परिवार रे आमको आम लक्ष्मी नारायण किए आम लक्ष्मी नारायण होती आम बापा बो बा जहाँ को आपण मैंने कहते आम बाप माँ
ଆଜିକାଲି ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ମମି ଡାଡି, ସେଇଟା ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରର ଭାଷା, ସେଇଟା ଇଂରେଜ ଭାଷା। କିନ୍ତୁ ଆମ ଭାଷା ହେଉଛି ବା, ବା କହିଲେ ନିଶ୍ୱାସ, ପା, ପା କହିଲେ ହାତ, ପାଣି, ପାଣି କହିଲେ ହାତ, ଆଉ ପାଣି କହିଲେ ଜଳ, ଜଳ କହିଲେ ପୁଣି କ'ଣ? ଜଳଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ହିସାବ କରିବା, ସମୁଦ୍ରରୁ ଆମ ବେଲ ଗଡ଼ିଆରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଗଡ଼ିଆ ବା ପୁଷ୍କରିଣୀ ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ହେଉଛି ପା। ସବୁଠି ବର୍ଷା ହେଉଛି। ସେ ବର୍ଷା କ'ଣ ଆକାଶରୁ କେଉଁଠି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆକାଶରେ କେଉଁଠି ଜଳ ଅଛି ସେ ଜଳକୁ ଇନ୍ଦ୍ର ପକାଉଛନ୍ତି? ସିଏ ଜଳ ହେଉଛି ସମୁଦ୍ର। ସିଏ ଜଳକୁ ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ସିଏ ପୁଣି ବାଦଲ ରୂପରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଉଛି। ସିଏ ବାଦଲ ଯାଇ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତରେ ଯେତେବେଳେ ଧକ୍କା ଖାଉଛି ସିଏ ପୁଣି ବର୍ଷା ହେଇ ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁଛି। ପୁଣି ସେଇ ବର୍ଷା ପାଣିରେ ପୁଷ୍କରିଣୀ, ନଦ, ନଦୀ, ଝରଣା ଇଏ ସବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଉଛି। ପୁଣି ସେଗୁଡ଼ିକ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି? ସେଇ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ମିଶୁଛି। ଆଜି ତ ବହୁ ପ୍ରକାରର ଧର୍ମ ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି। ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନେଇକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାର ମାନେ ଅନେକ ଦଳ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେଣି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ସମୁଦ୍ର ବିନା ତୁମେ ଧର୍ମ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ କି? ପବନ ବିନା ତମେ ବଞ୍ଚିପାରିବ? ମାଟି ବିନା ତୁମେ ଫଳ ଗୋଟେ 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 ଦଳ ଅଛନ୍ତି ସେ ଖାଲି ଫଳ ଖାଆନ୍ତି। ମୁଁ ଭାତ ଖାଏନି। ଆଉ କ'ଣ ଖାଅ? ନା ମୁଁ ଫଳାହାରି, ମୁଁ କିଛି କହେନି। ଏମିତି ଅନେକ ସାଧକଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି। କିନ୍ତୁ ମୋ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ସେ ଫଳଟା କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ବିନା ମାଟିରେ କ'ଣ ସେ ଫଳ ଫଳିଥିଲା? ଯଦି ପାଣି, ପବନ, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ରମା ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଇଏ ଦୁନିଆରେ କିଛି ବି କୋଉ ଧର୍ମ ବି ରହିବ ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ବି ରହିବେନି, ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଜନ୍ଦା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଳୟ ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ନିଜକୁ କେତେ ଆନନ୍ଦ, କି ବଡ଼ ଯେ ଆମେ କହୁଛୁ ଆମେ ବଡ଼, ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ବଡ଼। ଇଏ ଆରେ ଯଦି କେହି ଦୁନିଆରେ ବଡ଼ ଏମିତି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ଆମେ ବଡ଼ ବଡ଼ କେହି ବଡ଼ ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ। ତାଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଆମେ କେବଳ ପରସ୍ପର ଭିତରେ କନ୍ଦଳ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛୁ। ଯିଏ ପରିବାରକୁ ଚିହ୍ନିଛି,
ଯିଏ ମଦ୍ୟ ମାଦକାଦି ରାକ୍ଷସ ଶକ୍ତିକୁ ଯିଏ ତ୍ୟାଗ କରି ଯିଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଭଳି ସ୍ୱାମୀ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଦେବର ନଣନ୍ଦାଦିଙ୍କୁ ସେବା ଦେଇ ଯିଏ ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରି ସିଏ ଧନୀ ନୁହେଁ। ଯଦି ତା ଧନର କିଛି ଅଂଶ ଏଇଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଛି, ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଲାଗିଛି, କିମ୍ବା ଅନାଥ ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ବା ଉପେକ୍ଷିତ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗିଛି, ଚିକିତ୍ସା ହେବା ପାଇଁ କୌଣସି ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗିଛି, ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ଇଏ ସମାଜର ପ୍ରକୃତ ଧନୀ। ଇଏ ବେଲ ଗଡ଼ିଆରେ ଆପଣମାନେ ହେଇଛନ୍ତି, କାରଣ ଆପଣମାନେ ଆଜି ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର କରିଛନ୍ତି। ପୁଣି ବାଟରେ ଆଇଲା ବେଳକୁ ମୋତେ ଦେଖେଇଦେଲେ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମ ବି ଆପଣମାନେ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ମୁଁ କ'ଣ ମୋତେ ପଚାରିକିରି କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କରିଛନ୍ତି। ସେଇ କଥା ଭାଗବତରେ କୁହାଗଲା, ଧନ ଅର୍ଜନ ଧର୍ମ ଧନୀ କିଏ? ଯେ ନିତ୍ୟ ଇଷ୍ଟ ଧର୍ମ ପାଳେ, ଯେ ନିତ୍ୟ ଏଇ ଗାଁ ଏଇ ରାସ୍ତା ଅଛି। ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି, ଏ ରାସ୍ତା ସେତେବେଳେ ପକ୍କା ନଥିଲା, ମାଟିର ରାସ୍ତା ଥିଲା। ଆମେ ରାଧାକାନ୍ତ ବାବୁ ବଳିଆକୁ ନେଇ କୋଉଥିରେ ମୋର ମନେ ପଡୁନି, ଟ୍ରକରେ କି ବସରେ ଆଣିଥିଲେ। ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଗୋଟିଏ ରିକ୍ସା କଲେ, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆଣିଲେ। ଏଇଠୁ ବେଲଗଡ଼ିଆର ସେ ନାଁ ଗୁଡ଼ିକ ମନେ ପଡ଼ୁନାହିଁ, ମାନେ ମୋର ମନେ ହଠାତ୍ ପଡ଼ିବନି। ଏ 4-5ଟି ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲି, ସେ ପୁରୁଣା ଶିଷ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଠୁ ଚାଲି ଚାଲିକିରି ଆମେ ଯାଜପୁର ବିରଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲୁ। ସମସ୍ତେ ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ମାନେ ପୁଡ଼ିଆ ଧଇଲେ। ମୁଁ ବି କହିଲି ମୋତେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପୁଡ଼ିଆ ଦିଅ। ନା ନାଇଁ ନାଇଁ ଆପଣ ଜମିଲେ କାହିଁ, ମୁଁ କାହିଁ ଧରିବି। ତେଣୁ ବିରଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଖୁଡ଼ା ବସ୍ତା ଧରିଲି। ଇଏ ଉଖୁଡ଼ା ବସ୍ତାକୁ ଧରି ବରାହ ନୂଆପଡ଼ା ପାଖରେ ଆମେ ଏମିତି ଥକି ପଇଲୁ, ସେଇଠି ନିଆଁ ଜାଳିକିରି ବସିଲୁ। ସିଏ ଥିଲା ଶୀତ ଦିନ। ସେ ଗାଁର କିଛି ଲୋକ ଡାଣି ଆଲୁଅ ମାନେ ଜାଳୁଛି, ଏମିତି ଗୋଟେ କ'ଣ କଥା କହନ୍ତି ସବୁ ଗାଁରେ, ଡାଣି ଆଲୁଅ ଜାଳୁଛି। ସେ ନୁଚି ନୁଚିକିରି ଆମକୁ ଆସିକିରି ଆମେ ଡାଣିମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଇଲେ। ଜଣେ କିଏ କହିଦେଲା, ଇରେ ବଳିଆ ବାବା ବଇଛ। ସମସ୍ତେ କହିଲେ ବଳିଆ ବାବା ଏଠି ବଇଛନ୍ତି, ଆମେ କହୁଛୁ ଡାଣି। ମୋତେ ଟେକି ଡାକିକିରି ନେଇ, ଆଉ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବୈତରଣୀ ପାରି ହେଇକିରି କାଲି ସକାଳୁ ଯିବେ,
ଆଜି ଆମ ଘରେ ରହିବେ। ରାଧାକାନ୍ତଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କ ଘରେ ମୋତେ ରଖିଲେ। ମୁଁ ଯାଇ ଖଟ ଉପରେ ଶୋଇଲି। କହିଲେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଖାଇବେ? ମୁଁ କହିଲି ମୋତେ କିଛି ସେ ଖାଇବା ପିଇବା କଥା କହନା। ମୋର ମନେ ଅଛି ସେ ଖଇ ଆଉ କ୍ଷୀର ଗୋଳେଇକିରି ଯଦି ଛୁଆଙ୍କୁ ଚାମଚରେ ଦିଅନ୍ତି, ମୋ ପାଟିରେ 2-3 ଚାମଚ ଦେବେ। ମୁଁ ହାତ ହଲେଇଲି, ମୋର ସେତିକି ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ, ପହଞ୍ଚିଲି ମା ବିରଜାଙ୍କ ପାଖରେ। ମୋ ଇତିହାସରେ ବେଲଗଡ଼ିଆର ଇତିହାସ, ମୋ ଜୀବନୀ ଭିତରେ ବେଲଗଡ଼ିଆ ଗାଁ ରହିବ। ମୋ ଜୀବନୀ ଭିତରେ ରାଧାକାନ୍ତ ଅମର ହେଇ ରହିବେ। କାହିଁକି ମୁଁ କହୁଛି? ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ବେଲଗଡ଼ିଆ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବଳିଆକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ବଳିଆର, ବଳିଆ ଆପଣମାନଙ୍କର। ଏଇଠୁ ଆମେ ଚାଲି ଚାଲି ଗୋଟେ କଣ୍ଟି ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି, କୃଷ୍ଣ ବାବୁ ଆଗରେ ଚାଲିଲେ, ଆମେ ଚାଲିଲୁ ପଛେ। ସେଠି କ୍ଷମାନିଧି ପରମହଂସଙ୍କର ସମାଧି ପୀଠକୁ ଆମେ ଗଲୁ। ଚାଲି ଚାଲିକିରି ଗଲୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଦିନର ଆନନ୍ଦ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଇଏ ବେଲଗଡ଼ିଆ ମାଟି ଦେଇଛି। ସେଇ ରାଧାକାନ୍ତ ବାବୁଙ୍କର ପରିବାର ହିଁ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ହିଁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମାନେ ଆଗୁଆ ହେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ, ଲିଭି ଲିଭି ଜୀବନ ये स्मृति सबू लिभिଯିବ, किंतु स्मृति लिभिବ नहीं। आमे माँ बिरजांक पाखरे यज्ञ कलु, जो ब्राह्मण मानू निमंत्रण कलु, से ब्राह्मण मानू किए केजाणी ताकू कौन बुझेदेले सी आउ कई पूर्णाहुति बेले कई आउ आम पाखे न केवल आश्रम जी ब्राह्मण आसी से राधाकांत बाबू थे, बलिया थिला, आम सागर जी जाइए। एतिकी बेले मोर मानस गुरु ये कि मोर श्री श्री ठाकुर निगमानंदंकर प्रतिबिंब बा प्रतिमूर्ति भाव में मुझे भल पाए। से बाया नाम करी से बाटी गले एवं निताई गौर हरि बोल बोली कहले। मु कहली राधाकांत आम यज्ञ पूर्णाहुति हो गला ना, पूर्णाहुति कौन केमी है? मु कहली मो गुरु ए बाटे गले निताई गुरु हरि बोल कहीदे से पूर्णाहुति हो गला। घीरे कौन पूर्णाहुति कर आपण से विरजा अच्छा आम बसीचु विरजा पांथशाला केवल कहूचु माँ तू कौन ये यज्ञ को प्रकृतर अनुमोदित तो करुचु ना मु आई बोली गोटे करदे माने एमती कथा से दिन थाए त्रिवेणी अमावास्या माँ बिरजांकर जन्मदिन से दिन
ସେ ବିରଜା ପାନ୍ଥଶାଳାରେ ଯେତେବେଳେ ଆଲୁଅ ନଥିଲା, ଅନ୍ଧାରରେ ଆମେ ସବୁ ଥିଲୁ, ଲଣ୍ଠନ ଜାଳିକିରି ବସିଥିଲୁ। ହଳଦୀ ଚୁଆ ଚନ୍ଦନର ବାସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେ ପାନ୍ଥଶାଳାରେ ମହକି ଉଠିଲା। ତେଣୁ ଭାଗବତ ସବୁ କହିଛନ୍ତି, ଯାର ଯେ ମନ୍ତ ଭାବ ଦେଖି ସଦନ ଆମେ ଗୁଡ଼େ ମୁଖସ୍ଥ କରିକିରି ଶ୍ଳୋକ କହିବୁ, ରାମାୟଣ କହିବୁ, ରାମ ମନ୍ଦିର କରିବୁ, ରାମାୟଣ କହିବୁ, ମହାଭାରତ ପଢ଼ିବୁ, ଭାଗବତ ପଢ଼ିବୁ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମନ୍ଦିର କରିବୁ, ସବୁ କରିବୁ। ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ସେ ଆଦର୍ଶ ଟିକିଏ ବି ନାହିଁ, ସେ ମନ୍ଦିର କରିବା କ'ଣ ଦରକାର? ଆଜି ଭାରତ ବର୍ଷରେ କୋଟି କୋଟି ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରରେ ତୁମେ ବା ଆମେ ଯାହାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛେ ସିଏ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଆମେ ତାକୁ ଜାଣିବେ। ମନେ କରନ୍ତୁ ଆମେ ରାମ ମନ୍ଦିର କରୁ, ରାମ କିଏ? ସେ ତ ଗୋଟାଏ ଆଜିକି ବୋଧେ ସେଇଟା 15,000 ବର୍ଷ ହବ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ଯୁଦ୍ଧଟା 5,000 ବର୍ଷ ତଳର କଥା, ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର ରାମ ରାବଣ ଯୁଦ୍ଧଟା 15,000 ବର୍ଷ ତଳର କଥା। ବୋଲେ ଆମ ବିଜ୍ଞାନ ହିସାବରେ ବା ଭୌଗୋଳିକ ହିସାବରେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ପାଞ୍ଜି ବା ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି ଏସବୁ ତ କ'ଣ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ତଳର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏତେ ବର୍ଷ ତଳରେ ଜଣେ କିଏ ଆଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ କାହିଁ ଆମେ ବେଲଗଡ଼ିଆରେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତାଙ୍କ ନାଁ କହୁଛୁ? ରାମ କିଏ? ରାମ କହିଲେ ଆନନ୍ଦ। ରାମ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆନନ୍ଦ। ରାମକୁ ଓଲଟେଇ ଦେଲେ କ'ଣ? ମରା, ତାମାନେ ମୃତ୍ୟୁ। ତେବେ ଆନନ୍ଦ କୋଉଦିନ ହୁଏ? ଯୋଉଦିନ ଆମେ ଜନ୍ମ ହଉ, ସେଦିନ ବାପ ମା ମାନେ ବାବୁଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ହୁଅନ୍ତି। ପୁଅଟିଏ ହେଲେ ଟିକେ ବେଶୀ ଆନନ୍ଦ, ଝିଅଟିଏ ହେଲେ ଟିକେ ମୁହଁ ଶୁଖିଯାଏ। କିନ୍ତୁ କନ୍ୟାକୁ କୁହାଯାଇଛି ରତ୍ନ, ପୁଅକୁ କୁହାଯାଇଛି ଧନ। ଯେଉଁମାନେ କନ୍ୟା ରତ୍ନକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି ସେମାନେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ଧରି ଅଭିଶପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଆଜି ସୀତାଙ୍କୁ ରାଜା ଜନକ ପାଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଯଜ୍ଞଶାଳାକୁ ସେ ମାନେ ଅଙ୍କୁରାରୋପଣ ଦିନ ହଳ କରୁଥିଲେ, ସେ ସୀତା ଆଜି କ'ଣ ଜଗତ ଜନନୀ ରୂପରେ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ। ତେଣୁ ରାମ କହିଲେ ଆନନ୍ଦ। ହେ ଆନନ୍ଦମୟ କୋଟି ଭୁବନ
तेबे राम शब्दटी कौन ता अर्थ कौन जन्म ठारू मृत्यु पर्यंत प्रत्येक जीवन होची राम। मु खाली मन को कहूनी ये भी सबू शास्त्र कथा जन्म हूँ मृत्यु पर्यन्ते जीवन बोलिए जन्म हूँ मृत्यु पर्यन्ते जन्म ठारू मृत्यु पर्यंत आपण माने केतेबेले मंद काम करूछन्ती केतेबेले भल काम करूछन्ती मने करंतु पांचटा मंद काम करिछन्ती कोडी पांच जगह मिछ कहि दै केउटा भूल भाल हे जाई किनु एंतिया गोटे काम जदि करि देले ताले से मंद कार्य से अपराध गुड़ाक सबू क्षय हो गला। मु आपण मानकु वास्तव कथा कहया चाहे निजर अनुभूतिर कथा मु बेसी प्राधान्य दिए। मु गोटे जगार गाड़ी रखिकी माने अपेक्षा करी गोटे षंड आसिक मत अनेला मत भारी डर माइला क्या मत सेमती गंडगोल कर आसेनि कि गुंडा बदमाशी कर आसेनि मु षंड सांगे केमी कौन लड़े करी किंतु देखिली से षंडटी अत्यंत निर्विशेष नयने मत चाहिए मनरे भाविली ये बोधे किसी खाई नहीं ये खाइबा को मत मागु बलिया निजे आमर जो आउ दी खंड गाड़ी थिला ता भितर आम भक्त माने जो माने आमर आश्रमर आश्रित आश्रिता से जो बाट जाक किए पिठा देई केवल पिठा किए देई परोटा किए देई चकुली एम सब देइछन्ति से सब जाक से गाड़ी रे अछि बलिया वो सांगे ये षंड को खाइया को दिया से षंडटी को जत बले खाइबा को देले षंडटी जो आनंद आसिकी ताकू प्लास्टर कला से भंगा गोड़े से वर्ष मु भारतर बहु राज्य को जाइछि मते चेयर रे बसैकि नियंती आनंती कारण मनीष मत भल पाए मोर संपत्ति नुहे बैंक बैलेंस किंबा कौनसी पेंशन बा कौनसी दरमा मोर अर्थ नुहे मोर अर्थ होउचंती एई समाज आपण माने होउचंती मोर धन संपत्ति सबु जेतबेले गोड़ भांगी गला बोली मु जानिली कष्ट किसी पाइली मु सेतबेले कहली ये गोड़टा बोधे भंगा ही भांगी जाई थांता षंड को जेहेतु आमे खाइबा को देइचु बिना जंत्रणा रे से गोड़टा सामान्य दिके क्षत विक्षत है तेणु सज्जन स्वामी विवेकानंद कहले ईश्वर को सेवा आमे करूचु ईश्वर किए सेई जन से जीवरे जीवरे जार दया नहीं आज देखिए
ମାଙ୍କଡ଼ ମାନେ ଗାଁରେ ଉପଦ୍ରବ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ନାହିଁ, ଆଉ ସେ କୋଉଠି କ'ଣ ଖାଇବେ? ଆମ ଗାଁରେ ପଶିକିରି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କଲେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ହାତୀମାନେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରି ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତା ଘର ଆ ଘର ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ନାହିଁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଖାଇବା ଜିନିଷ ନାହିଁ। ଭାଲୁମାନେ ମୃଗ, ହରିଣ, ବାଘ, ସିଂହ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାର ବିଲୋପ ହୋଇଗଲେଣି। ଆମେ ପୁଣି ଏବେ କୁମ୍ଭୀର ଚାଷ କରୁଛୁ। ଏ କଥା କ'ଣ ଆପଣ ଶୁଣିଥିଲେ? କୁମ୍ଭୀର ଚାଷ। ଆଉ ଗୋମାତା ମାନଙ୍କର ଚାଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ। ଗୋମାତା ମାନେ କେମିତି ହଣା ହେବେ ତା ପାଇଁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ପ୍ରକାର ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିବେ। ଏଇଠି କୋଉଠି ଗୋଟେ ଦେଖିଲି ଗୁହାଳରେ ଗାଈଟିଏ ବନ୍ଧା ହେଇଛି। ମୁଁ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥିଲି, ମୁଁ ଦେଖ ଏଠି ଗାଈଟିଏ ପଘାରେ ବନ୍ଧା ହେଇଛି। ତେଣୁ ବିବେକାନନ୍ଦ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ ଜୀବ ସେବା করে ଯେଉଁ জন সেই জন সেবিকে। ଆମେ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଓସାରିଆ ରାସ୍ତା କରିବୁ ବୋଲି ଆମେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଗଛକୁ କାଟିବୁ। ଯେତିକି ଲକ୍ଷ ଗଛ ଆମେ କାଟିଲୁ ତାର ଅଧା ଗଛ ଭଲା କୋଉଠି ଲାଗନ୍ତା, ତାହା କେବଳ କାଗଜ କଲମରେ ଲାଗିଲା। ମନେ ରଖିଥିବେ ସଜ୍ଜନ, ପିତୃ ମାତୃ ଶୁଦ୍ଧ ଶ୍ରାଦ୍ଧରେ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କର ଜନ୍ମ, ବିବାହ, ବ୍ରତାଦିରେ ଆପଣ ବହୁତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଡେକୋରେସନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗଛଟିଏ ଲଗେଇବେ ଆଉ ବଞ୍ଚେଇବେ। ଗଛ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଶିବ। ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ହେଲା, ମନ୍ଦରଗିରି ପର୍ବତ ସିଏ ବହୁତ ଜିନିଷ ବାହାରିଲା, ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଦେବତା ମାନେ ନେଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବିଷ ବାହାରିଲା ସେ ବିଷକୁ ନେବ କିଏ? ଦେବଦେବ ମହାଦେବ କହିଲେ ମୁଁ ସେ ବିଷକୁ ପାନ କରିବି। ସିଏ ବିଷକୁ ପାନ କରି ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ନୀଳକଣ୍ଠ। ତାଙ୍କର କଣ୍ଠଟା ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା। এইটা পুরাণର ଉପାଖ୍ୟାନ। ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ଏତେ ଆମର ଅଜ୍ଞତା, ଗଛ କାଟି ଜଙ୍ଗଲକୁ ସଫା କରି ଆମେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରୁନାହୁଁ। ଗାଁ ଗହଳିରେ এইଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜର ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁର୍ଦିନରେ। ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଦେଶ ବୁଝିଲେଣି, ଅନେକ ଦେଶ ମଧ୍ୟ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଲୀନ ହେବା ପାଇଁ ବସିଲାଣି। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ, ଇଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଉ ନାରାୟଣ, ଏଇ କଥାଟି କହୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ନାରାୟଣ ଆଉ ବୈକୁଣ୍ଠ, ଇଏ ତିନୋଟି କଥା କହ। ବୈକୁଣ୍ଠ କୋଉଠି? ବୈକୁଣ୍ଠ ସମାନ ଅଟେ ସେ
ଯେଉଁ ପରିବାରରେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ପରସ୍ପରର ସ୍ନେହ ମମତା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏସବୁ ରହିଛି, ସେଇ ଘରଟି ହେଉଛି ବୈକୁଣ୍ଠ। ଯେଉଁ ପରିବାରରେ ସବୁଦିନେ କଳି କଜିଆ ମାଡ଼ଗୋଳ ଲାଗିଛି, ସେଇ ଗୋଟିକ ହେଉଛି ନରକ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବୈକୁଣ୍ଠ ହେଉଛି ଯୋଉଠି କାହା ପ୍ରତି କାହାର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ, କୃପଣତା ନାହିଁ। ଏଇଆ କଲେ କେତେ ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯିବ, କୃପଣତା ନାହିଁ। ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ବୈକୁଣ୍ଠ। ଇଏ ହେଉଛି ବୈକୁଣ୍ଠର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର। ଆମ ଗାଁରେ ଯେତେ ଘର ଆପଣମାନେ କରିକିରି ପରିବାର ନେଇ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘର ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବୈକୁଣ୍ଠ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ମା, ନାରାୟଣ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ବାପା। ଖାଲି ମା ବାପାଙ୍କ କଥା କହିଲେ ହେବନି, ତାଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଅଜା ଆଈ ହେଇପାରନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ ଯେତେ ବାଟ ଯାକେ ଯାଇପାରିବେ। ଏଇ ଆସିଲା ବେଳେ ଆମର ଯେଉଁ ଗାୟିକା ଯିଏ ଆମର ଏଠି ପାଲା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ଘର ପାଖରେ ସେ ବନ୍ଦାପନା କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ଟିକେ ସେଠି ଅନେଇଲି, ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବାପା ଗୋଟାଏ ଛୁଆକୁ କାଖେଇକିରି ସେ ଠିଆ ହେଇଛି। ତାର ମାନେ ଭଲ ପୁଅ ଝିଅ ଥିବେ, ସିଏ ଛୁଆଟିର ଗୋଡ଼ ଗୋଟାଏ ପଟେ, ଆଖି ଗୋଟାଏ ପଟେ, ମୁହଁ ଗୋଟାଏ ପଟେ, ସେ ଅସ୍ତବାଙ୍କ। ତଥାପି ସେ ବାପାର ହୃଦୟରେ ତା ସନ୍ତାନ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଏତେ ରହିଛି, ସେ ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନ ଆଣି ସେଇ ପିଲାଟିକୁ ଧରି ଠିଆ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଏଥିରୁ କ'ଣ ଆମେ ଶିଖିବା? ଖାଲି ଆମେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ କହିବା ତୁମେବ ମାତାଶ୍ଚ ପିତା ତୁମେବ ବନ୍ଧୁଶ୍ଚ ସଖା, ଏସବୁ ନୁହେଁ। ଏସବୁ ଆମେ ସବୁ ଲେଖିଛୁ ବୋଲୁଛୁ। ମା ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ମା, ପୃଥିବୀ ମା, ପ୍ରକୃତି ମା, ଗୋମାତା, ଗଙ୍ଗା ମାତା, ଆମ ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ମା, ଆମ ମାଉସୀ ମା, ଇଏ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ମା। ଆମେ ଏଇଠି ବଇଛୁ, ଧରିତ୍ରୀ ମାର କୋଳରେ ବଇଛୁ। ଆମ ବାପା କିଏ? ପ୍ରଥମ ବାପା ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବାପା ପବନ, ତୃତୀୟ ବାପା ଅଗ୍ନି, ଚତୁର୍ଥ ସମୁଦ୍ର। ଇଏ ସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ବାପା। ଯେଉଁ ବାପା ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼େଇଛନ୍ତି, ବାହାଘର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମକୁ ଶାସନ କରିଛନ୍ତି, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବାପା। ତେବେ ତୁମେବ ମାତାଶ୍ଚ ପିତା ତୁମେବ ବନ୍ଧୁ। ବନ୍ଧୁ କିଏ? ବନ୍ଧୁ ହେଉଛି ଗଛ, ବନ୍ଧୁ ହେଉଛି ଜଙ୍ଗଲ, ବନ୍ଧୁ ହେଉଛି ଫଳ ଶସ୍ୟ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପାଇଁ ଆମେ ବଞ୍ଚିକିରି ଅଛୁ। ସଖା କିଏ? ତୁମେବ ବନ୍ଧୁଶ୍ଚ ସଖା ତୁମେବ। ଆମ ହାତ ଗୋଡ଼ ଏଇ ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ଆମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଏଇମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ସଖା।
ତୁମେବ ବିଦ୍ୟା। ଆମର ବିଦ୍ୟାଟା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆମେ ବିଦ୍ୟା ଅର୍ଜନ କରୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ବିଦ୍ୟାଟି ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁଠି ଅଛି? ଆମ ମସ୍ତକ ଭିତରେ ଅଛି। ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଜୀବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରେ ତୁମେବ ବିଦ୍ୟା ତ ଦ୍ରବ୍ୟ। ଆମର ଦ୍ରବ୍ୟ କ'ଣ? ସେ ଜାମା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହାଣ୍ଡି ଶାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ହାଣ୍ଡି ଶାଳରୁ ଆମେ କୁଆଡ଼କୁ ଯିବୁ, କେଉଁ ଗାଡ଼ିରେ ଯିବୁ, ଇଏ ସବୁ ହେଉଛି ଦ୍ରବ୍ୟ। ଏଇମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଇଏ ବିଶ୍ୱ ବଞ୍ଚିଛି। ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ା କିଛି ନୁହେଁ, ସେଗୁଡ଼ା କିଛି ନୁହେଁ, ସେଗୁଡ଼ା କିଛି ନୁହେଁ, ତାହେଲେ ତମେ ବି ଯେଉଁ କଥା ଆମକୁ ଶିଖଉଛ, ତମେ ନିଜେ ଭାବିକିରି କୁହ ସେଇ କଥାକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ତମେ ଆମକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବ? ଆଉ ନିଜେ ତ ବଞ୍ଚିବନି, ଆମକୁ କ'ଣ ବଞ୍ଚେଇବ? ଗୋଟେ ବଞ୍ଚି ରହିବା କେତେ দেখি তোরা রঙ্গ দেখি তোরা ଭଲ ପଦ ରହିଛି। ତୁମରି ଠିଆ ମାଟିର ବୁକେ ଅହମିକା ଦାଗି ତୁମରି ମାଟିର ବୁକେ ବିଜ୍ଞାନର ଲାଗି ଦେବତା ଦେଖି ରଙ୍ଗ ସଜ୍ଜନ, ଏଇ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ନେଇ ଇଏ ଜଗତ ଆଜି ଚାଲିଛି। ଆପଣ କହିବେ ନାରାୟଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସିନା ଖାଦ୍ୟପେୟ ହେଲେ, ପୁରୀର ମହାପ୍ରସାଦ ଠାରୁ ଆମ ହାଣ୍ଡି ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ କରିବା ଭାତ ଡାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ସେ ନାରାୟଣ କିଏ? ଯୁଗେ ଯୁଗେ ନାରାୟଣ। ନାର କହିଲେ ଜଳ, ଅୟନ କହିଲେ ଆଶ୍ରୟ,
ଜଳକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି କିଏ ବଞ୍ଚିଛି? କେବଳ ଚାତକ ପକ୍ଷୀ କ'ଣ ବଞ୍ଚିଛି? ଇଏ ପୃଥିବୀର ଚାରିପଟେ ସମୁଦ୍ର, ଜଳକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଇଏ ପୃଥିବୀ ରହିଛି। ତେବେ କୁହାଯାଏ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ, ସିଏ ଯୁଗଟା କୋଉଠି ସତ୍ୟ ଯୁଗ ହେଇଥିଲା ସେ କଥା ମୁଁ ବି ତାକୁ ଏତେ କଥା କହିପାରିବି। ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏଠି ତ କେହି ମିଛ କହୁନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ତ ଚୁପଚାପ ବହିଛନ୍ତି। ଆଉ ମିଛ କାହିଁ କିଏ କହିବେ? ସତ୍ୟର ପ୍ରଭାବ ଯୋଉଠି, ସେଇ ହଉଛି ସତ୍ୟ ଯୁଗ। ସତ୍ୟ ଯୁଗର ନାମ ହଉଛି ନାରାୟଣଂ ପରାଂ ଦେବା। ଅଜାମିଳର ପୁଅମାନେ ତ ବହୁତ ପୁଅ ଥିଲେ, ଗୋଟାଏ ପୁଅ ନା ସେ ନାରାୟଣ ଦେଇଥିଲେ, ମାନେ ସାନ ପୁଅଟିର ନା। ତାକୁ ଆଜି ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ ଡାକିଦେଲେ, ଆରେ ନାରାୟଣ କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ କି? ଇଏ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଡାକୁ ଡାକୁ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ତା ନିକଟରେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ। ତେଣୁ ଆମ ହିନ୍ଦୁମାନେ, ସନାତନୀମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ନାଁ ଗୋଟେ ଭଲ ନାଁ ଦିଅନ୍ତି, ଗୋଟେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ନାଁ ଦିଅନ୍ତି, ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ନାମ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ସେ କଥା ଆଉ ନାହିଁ। କିଏ ଯଦି କ୍ରିକେଟ ପ୍ଲେୟାରଙ୍କ ନାଁ ଦେଲେଣି, କିଏ ଭଲିବଲର ନାଁ ଦେଲେଣି, କିଏ ସିନେମା ଆକ୍ଟର ନାଁ ଦେଲେଣି। ହଉ ଦିଅ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ମୁକ୍ତି ପାଇବନି। ତେବେ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ପରେ ଆସେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ। ଯେମିତି ଆପଣ ତ୍ରିଶାଖା ବେଲପତ୍ର ମହାଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି। କାହିଁକି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି? ନିଜର ଦୁଃଖ ଶିବ ବୁଝିବେ। ଆଚ୍ଛା, ସେ ବେଲପତ୍ରକୁ ଆପଣ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଚଢ଼େଇଲେ, ତାକୁ କ'ଣ ଶିବ ରାତିରେ ବସି ଗୋଟାଏ ତାଙ୍କ ପେଟ କାମୁଡ଼ୁଛି ସେ ବେଲପତ୍ରକୁ ଚୋବାଇ? ଯେଉଁମାନେ ବେଲପତ୍ର ଚଢ଼ଉଥିବ, ସେ ବେଲପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ନେଇ ଆସିବ। ଘରେ ସମସ୍ତେ ବାନ୍ତି କୁଣ୍ଟିକିରି ତାକୁ ଚୋବେଇକିରି ଖାଇବେ। ସିଏ ଗୋଟେ ଔଷଧ, ନିଶା ମାଦକର ପ୍ରଭାବକୁ ବେଲପତ୍ର ହିଁ ତାକୁ ମାନେ ଖଣ୍ଡନ କରେ। ଶିବଣି ତିନୋଟି ଶାଖା, ତିନୋଟି କ'ଣ? ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ, ଇହ ଜନ୍ମ ଆଉ ପର ଜନ୍ମ। ତିନି ଜନ୍ମକୁ ସେ ତ୍ରାଣ କରେ। ତେଣୁ ଇଏ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ ହେଉଛି 3 ସଂଖ୍ୟାରେ। ଏଠି ନାରାୟଣ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ରାମ ନାରାୟଣ ମୁକୁନ୍ଦ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ମଣିଷ ଉଦ୍ଧାର ହେଉଥିଲା ରାମ ନାରାୟଣଙ୍କ ନାମ ନେଇ। ତେବେ ଗୋଟେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ବୋଲି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି।
ସେ ଯୁଗର ନାମ କ'ଣ? ହରେ ମୁରାରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନିରାଶ୍ରୟ ହେଇଯିବୁ ଆମକୁ କିଏ ରକ୍ଷା କରିବ? କେବଳ ରକ୍ଷା କରିବେ ସେଇ ନାରାୟଣ, ଯଜ୍ଞେଶ ନାରାୟଣ କୃଷ୍ଣ ବିଷ୍ଣୁ। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ଯୁଗଟାରେ ଆମେ ଅଛୁ, ଇଏ ଯୁଗର ନାମ କ'ଣ? ଅନେକ ନାମ। କିଏ କୋଉ ନାମ କହୁଛି ଆଉ ତାର କିଛି ମାନେ ହିସାବ ନାହିଁ। ସେ ଗୋଟାଏ ସବୁ ନାମକୁ ମିଶାଇ ଦେଲେ ଏଇଟା ଛୋଟିଆ କୁଦ ବି ହେଇଯିବ। ତେବେ ଭାଗବତରେ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋବିନ୍ଦ ହରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବି ନାରାୟଣ। ଆମର ସବୁ ନାଚ ତାମସା ହେଲେ ଗୋଟା ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ବାହାରନ୍ତି, ସିଏ ଖାଲି ଗୋଟା କାଠି ଧରିକିରି ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ କହନ୍ତି। ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହୁ ଏଇ ତ ନାରଦ ବାହାରିଲେ। ନାରଦ କିଏ? ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦାନ୍ତ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲାଣି, ଅର୍ଥାତ ଆମ ଘରେ ଯେଉଁମାନେ ଗୁରୁଜନ ବୟସ୍କ ଲୋକ, ସେଇମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ନାରଦ। ଆଉ ନାରଦ କିଏ? ସାମ୍ବାଦିକ ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ନାରଦ। ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକ ମାନେ ସତ୍ୟ ଘଟଣାକୁ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାନ୍ତି। ଆଉ ନାରଦ କିଏ? ଯେଉଁମାନେ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ସମାଜକୁ ଆନନ୍ଦ ଦିଅନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ନାମ କରି ଇଏ ସେବକକୁ ଆପଣ ପାଛୋଟି ଆଣିଥିଲେ, ସେଇମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାମାଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ନାରାୟଣ, ଏ ନାରଦ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ, ସିଏ କ'ଣ ସ୍ୱର୍ଗରେ କୋଉଠି କାଳେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦେଖିନେଇ, କି ଏରୋପ୍ଲେନରେ ଗଲାବେଳେ ବି ତାଙ୍କ ଭେଟ ବି ଆମେ କେହି ପାଇବୁ। ତେଣୁ ନାରଦ ହେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନାମ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ, ସେଥିପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଚୈତନ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଧାରା ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ହେଉଛି ହରେର ନାମୈବ କେବଳ। ଦିନଟା 24 ଘଣ୍ଟା, ଦିନ ରାତି 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ 24 ମିନିଟ୍ ନ ହଉ, 10 ମିନିଟ୍ କି 5 ମିନିଟ୍ ଯୋଉ ନାମରେ ସଦା, ସେଇ ନାମକୁ ଭଜନ କର। ଜଣେ ଯଦି କହିବ ନାହିଁ, ମୁଁ ବାପ ମା ମୋର ପିଲାଦିନୁ ମାନେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆମକୁ ମଣିଷ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଇ ଭାଇ ଭଉଣୀ କି ଜପ କରିବି। ହଁ, ସେ ଭାଇ ଭଉଣୀ କି ଜପ କର। ଭା କହିଲେ ଭାବ, ଦୁର୍ଜୟ ଦେହ ମୋର ଶୂନ୍ୟ, ଭକତ ଭାବେ ମୁଁ। ଇଏ ହେଉଛି ଭା। ଇ କ'ଣ? ଗୁରୁଙ୍କୁ ନମଣିବ ନର, ଗୁରୁଟି ସାକ୍ଷାତ ଈଶ୍ୱର।
ଇଏ ହେଲେ ଭାଇ ଆଉ। ତେବେ ଭଗ୍ନୀ କ'ଣ? ଆମେ କହୁଛୁ ଭଉଣୀ, ତାର ସାହିତ୍ୟ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଭଗ୍ନୀ। ଭଟି କ'ଣ? ଭକ୍ତି କୁଠାରେ ଦୁର୍ବାସନା ଛେଦତୁ ଗୁରୁ ବାକ୍ୟେ। ଯେଉଁଠି ଭକ୍ତି ରହିଛି, ସେବା କରିବାର ମନୋଭାବ ରହିଛି, ସେଇ ହେଉଛି ଭଗିନୀ। ଗଟି କ'ଣ? ଗ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦେ ଦିଅ ମନ। ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ନ ବି ଅଛି। ସେ ନଟି କ'ଣ? ନମ୍ରତା। ନମୋ ନୃସିଂହ। ତା ଉପରେ ଅଛି ଇଟା କ'ଣ? ସେ ଦୀର୍ଘାୟୀ ହଉ ହର୍ଷେଇ ହଉ, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର। ସିଏ କିଏ? ନିଶ୍ୱାସ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଘର କୋଉଠି? ହୃଦୟରେ। ଇଏ ହୃଦୟକୁ ଟିକେ ଚିନ୍ତନ କରିବେ। ଗୀତାରେ କହିଲେ ଈଶ୍ୱର ସର୍ବଭୂତାନାଂ ହୃଦୟେଶ୍ୱର। ଈଶ୍ୱର ସବୁଆଡ଼େ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତମ ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ଇଏ ଜୀବନ ଦୀପ, ଇଏ ଜୀବନ ଦୀପରୁ ତେଲଟି ଜରିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସଫଳ ହେଉଛି ଦୀପ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳୁଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲିଭି ନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ଲିଭି ନାହାନ୍ତି? ଆପଣ କେବେ ଘିଅ ଅଛି ବୋଲି ସେଇଟା ଦରକାର। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦରକାର କ'ଣ? ଶ୍ରଦ୍ଧା। ଆପଣମାନଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧାର ପ୍ରଦୀପ ହେଉଛନ୍ତି ଦୀପ। ଦୀପଂ ଜ୍ୟୋତି ପରଂ ବ୍ରହ୍ମ। ଦୀପଂ ତେଣୁ ଏଇ ହୃଦୟ ପ୍ରଦେଶରେ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି। ସେ ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମିତି ନୁହେଁ। କିଏ କହିବ ବଦ୍ରୀନାଥରେ ଅଛନ୍ତି, କିଏ କହିବ କେଦାରନାଥରେ ଅଛନ୍ତି, କିଏ କହିବ ପୁରୀରେ ଅଛନ୍ତି, ସବୁଠି ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତୁମ ଜୀବନ ରୂପକ ମନ୍ଦିରରେ, ହୃଦୟ ରୂପକ ସିଂହାସନରେ ସେ ବସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ, ଏଇ ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ବନ୍ଧୁ ସଖା ଏଇମାନଙ୍କ କଥାଟି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି। ସଖା ତ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ କି ସଖା ପାଉଛୁ? ମଦ ପିଇବା ଆଶରେ ମିଶିକିରି ଇଏ ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାର ସଖା। ଚାଲ କୁକୁଡ଼ା ଫିଷ୍ଟ କରିବା, ଇଏ ଗୋଟାଏ ସଖା। ଇଏ କ'ଣ? ଇଏ ସଖା ସବୁ କ'ଣ ଭଲ ସଖା? କିନ୍ତୁ ହଁ, ସେ ଭଲ ସଖା କାଳେ ହେଇଥିବେ, ମୁଁ କାହିଁ କହିକିରି ମନକୁ ବିଗାଡ଼ିବି। ଆମରି ଭିତରେ ଯେଉଁ ଲିଭର, ପାକସ୍ଥଳୀ, ଯେଉଁ ହୃଦୟ ବା ହାର୍ଟ, ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର, ମସ୍ତିଷ୍କ, ଶିରା ପ୍ରଶିରା, ଏ ସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଏଇମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଜୀବନର ସଖା। ଏଇ ସଖାମାନେ ଯଦି ସୁସ୍ଥ ରହିବେ, ତାହେଲେ ଜୀବନ, ପରିବାର, ସମାଜ ସମସ୍ତେ ସୁଖରେ ରହିବେ।
ଆଜି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ କେମିତି ଧ୍ୱଂସ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଗୁଡ଼ାଏ ନେତା ଲାଗିଛନ୍ତି। ସବୁଯାକ ନେତା ତାଙ୍କ ହାତରେ ପାୱାର ହେଇଗଲା, ଯେମିତି ଆକୁ ମାର ତାକୁ ମାର, ଏଠି ବମ୍ ପକା, ସେଠି ଚାଲିଛି ତାଙ୍କର। ଆମକୁ ଯେମିତି ଆମର ତାସ ଖେଳ ଭଳିଆ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଛି ଯୁଦ୍ଧ ଖେଳ। ଆପଣମାନେ ଭାରତବର୍ଷ ଇଏ ସାଧୁ ସନ୍ଥର ଦେଶ, ଓଡ଼ିଶା ଜଗନ୍ନାଥର ଦେଶ, ଏଠି ବି ଚାଲିଛି ଗଣ୍ଡଗୋଳ। ସବୁ ଗଣ୍ଡଗୋଳରେ ମୁଣ୍ଡ ନ ପୂରେଇ କେବଳ ନାମରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଜୀବରେ ଦୟା। ବଳିଆର ଦକ୍ଷିଣା ଆପଣମାନେ ନଦେଲେ ଆଉ ବଳିଆକୁ ଡାକିଲେ କାହିଁକି? ଏ ଦକ୍ଷିଣାଟା ମୋର କହ। ଗଛ ଲଗେଇବେ ନିଜ ନିଜ ବାଡ଼ିରେ, ଆଉ ବଞ୍ଚେଇବେ। ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଦକ୍ଷିଣା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦକ୍ଷିଣା, ନିଜେ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମଦ୍ୟ ମାଦକକୁ ଛାଡ଼ିବେ, ତ୍ୟାଗ କରିବେ। ଇଏ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦକ୍ଷିଣା। ତୃତୀୟ ଦକ୍ଷିଣା ହେଉଛି ପରିବାରକୁ ଗଠନ କରିବେ। ନିଜ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ ଭଲ ମଣିଷ କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିବ। ସଜ୍ଜନ, ମୁଁ ଅସୁସ୍ଥ, ମାନେ ପୁରାପୁରି ଅସୁସ୍ଥ, ଟିକେ ଅସୁସ୍ଥ ନୁହେଁ, ପୁରା। ମୁଁ ଏଇ ହେଉଛି ମୋର ଏଇ ଯେଉଁ ଗସ୍ତଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କରୁଛି, ବେଲଗଡ଼ିଆରେ ମୋର ଗସ୍ତ ଶେଷ ହେଲା। ଆଉ 4-5 ଦିନ ଆଶ୍ରମରେ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ଟିକେ ନେଇ ତାପରେ ପୁଣି ବାହାରିବି। ଆଉ ସତେ ଯେମିତି ମୁଁ ଗୋଟେ ନେତା ହେବି, କି MP ହେବି, କି ଗୋଟେ କ'ଣ ସରପଞ୍ଚ ହେବି। ମୋର ସେଗୁଡ଼ାକ କେବଳ ମୋ ସମାଜ, ମୋ ଦେଶ, ମୋ ପୃଥିବୀ ସୁସ୍ଥ ରହୁ। ଏଇ ହେଉଛି ଜୀବନର ସାଧନା। ଏଇ ଯେଉଁ ଲୁଗା ତଳେ ଆଣ୍ଠୁ ଭିତରେ ଦେଖିବେ ମୋର ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଛି, ତାକୁ ସବୁ କିଏ ଆସିକିରି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହନ୍ତିରେ, ସେ ଆସିକିରି ସବୁ ତାକୁ ସଫା କରିକିରି ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ କରିଛନ୍ତି। ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ବି କହିବେ ଯେ ଏଇଟା ଏମିତି କଥା ସବୁ। ଏତେ କଷ୍ଟରେ ବି ମୁଁ ସେଇ ପୁରୁଣା କଥାକୁ ମନେ ପକାଇ ଯେତେ ଥର ଆସିଛି ବେଲଗଡ଼ିଆ, ସେଇ ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତିକୁ ମନେ ପକାଇ ମୁଁ ଆସେ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହେ, ମୁଁ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଟିକେ ବେଲଗଡ଼ିଆ ଯିବି। ମୁଁ ଯେ କେବଳ ପପୁର ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ଆସିଛି ତା ନୁହେଁ। ବେଲଗଡ଼ିଆର ଲୋକମାନେ ବା ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, କିଏ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି, କିଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଯାଇଥିଲେ ବଳିଆକୁ ଡାକିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ବେଲଗଡ଼ିଆରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ମୋର ଆଉ ଅବସ୍ଥା ନଥିଲା। ତଥାପି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ତେଣୁ ମୋର ବିନମ୍ର ନିବେଦନ, ଗାଁଟିକୁ ଭଲ ଗାଁ, ମଦ୍ୟମୁକ୍ତ ଗାଁ କରନ୍ତୁ, ସବୁଜିମାର ଗାଁ କରନ୍ତୁ, ପରିବାରକୁ ବୈକୁଣ୍ଠ କରନ୍ତୁ, ଜୀବନ ମନ୍ଦିରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖନ୍ତୁ। ଶେଷରେ ପୁଣି ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଟିକେ